بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے اکثر سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، ضعیف موضوع من گھڑت احادیث سے کلیتاً اجتناب۔ ان جو ضعیف احادیث ہیں، موضوع ہیں اور من گھڑت ہے، ان سے کلی طور پر اجتناب۔ موضوع تو وہ ہوتی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ ہوتا ہے، لیکن ضعیف حدیث آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے، اس بارے میں محدثین پھر اس کی تشریح کرتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے، فضائل میں کام آئے گی لیکن احکام میں نہیں، چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے وہ صحیح ہوتا ہے، صرف محدثین نے احکام کے لیے اس کو صحیح حدیث کہہ دیا اور اس کے علاوہ ساتھ میں حسن کہہ دیا اور ضعیف کہہ دیا۔ تو یہ محدثین کی اصطلاحات ہیں، محدثین ہی نے یہ اصطلاحات بنائی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ضعیف احادیث کو نہیں مانتے ہیں، تو وہ کس بات پر یہ یقین کرتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے؟ محدثین کے کہنے پر۔ وہی محدثین جو کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، جنہوں نے قوانین بنائے، وہی کہتے ہیں کہ ضعیف احادیث فضائل میں کام آئے گی۔ اہل سنت کا اس پر کیا موقف ہے، آج میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اہل سنت کلیتاً ضعیف احادیث کو حجت نہیں مانتے، ہاں فضائل میں احادیث کو لیتے ہیں۔ اس پر تین جو چیزیں وہ اہم ہیں۔ نمبر ایک، جب کوئی ضعیف روایت قرآن کے خلاف ہو تو وہ بالکل اہل سنت اس کا انکار کر دیتے ہیں، اس کو نہیں مانتے۔ جب کوئی ضعیف روایت کسی صحیح حدیث کے خلاف ہو اس پر عمل نہیں کرتے اہل سنت۔ جب کسی ضعیف روایت میں کوئی راوی کذاب یا اس میں شدید ضعف ہو تب بھی ضعیف حدیث، یعنی ایک کذاب راوی جب آ جاتا ہے تو اس کو موضوع کے درجے میں لے جاتے ہیں، اس حدیث پر عمل نہیں ہوتا۔ کون سی ضعیف احادیث جن پر عمل اہل سنت کے ہاں موجود ہے؟ نمبر ایک، جب کوئی ضعیف روایت قرآن و سنت کے مخالف نہ ہو اور اس مسئلے میں کوئی صحیح حدیث نہ ہو، یعنی ایسی ضعیف حدیث ہے جو قرآن کے مخالف نہیں ہے، صحیح حدیث کے مخالف نہیں، اور اس طرح صحیح حدیث ہمارے ہاں موجود نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی اپنا رکھتے ہیں طریقہ کار کہ اگر ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد احادیث کو دیکھتے ہیں اور صحیح احادیث میں ضعیف حدیث نہیں ملتی، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم قیاس کی بجائے ضعیف حدیث کو لے لیتے ہیں۔ نمبر دو، جب کسی ضعیف روایت میں راوی کذاب نہ ہو اور اس کی کسی راوی میں شدید ضعف بھی نہ ہو تو قبول ہے، جبکہ وہ فضائل میں ہو۔ نمبر تین، جب کسی ضعیف روایت کے مطابعات اور شواہد ہوں تو اس وقت ضعیف احادیث کو لیا جاتا ہے۔ ان تمام صورتوں میں ضعیف حدیث کا کلی انکار کرنا بھی غلط ہے، اور ان ساری صورتوں میں ضعیف روایت کا حجت ماننا بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ طریقہ کار یہ ہے، بلکہ جن صورتوں میں ان کی قبولیت ہے ان کو قبول کرنا ہے، اور جن صورتوں میں ان کا ترک ہے ان صورتوں میں ضعیف روایت کو ترک کرنا ہے، اور یہی سلف صالحین کا طریقہ کار رہا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلا حوالہ امام ابو زکریا نووی رحمۃ اللہ علیہ کا شارح سے مسلم ہے۔ صحیح مسلم کی شرح کرتے ہوئے صفحہ نمبر 21 پر لکھتے ہیں، بے شک علماء کا اتفاق ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل جائز ہے۔ علامہ مولا علی قاری لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ فضائل اعمال میں ضعیف احادیث پر عمل بالاتفاق جائز ہے۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ المیزان الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 68 پہ لکھتے ہیں، بے شک جمہور محدثین نے حدیث ضعیف کو کثرت ترک سے حجت مانا اور اسے کبھی صحیح اور کبھی حسن سے ملحق کیا، یعنی ضعیف روایت کثرت ترک سے آ جائیں تو اس کو صحیح کے طور پر بھی لے آتے ہیں اور حسن کے طور پر بھی لے آتے ہیں۔ امام عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب تدریب الراوی لکھتے ہیں کہ محدثین وغیرہ علماء کے نزدیک ضعیف سندوں میں تساہل برتا گیا ہے کہ اس میں زیادہ سختی نہیں کرتے۔ ہاں موضوع نہ ہو تو موضوع کے سوا ہر قسم کی روایت اور اس پر عمل فضائل اعمال وغیرہ میں جائز ہے جنہیں عقائد احکام سے تعلق نہ ہو۔ تدریب الراوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 98، مطبوع ریاض۔ امام عثمان بن عبد الرحمن ابو عمر تقی الدین المعروف بابن صلاح، یعنی ابن صلاح جو بڑے محقق ہیں اور حدیث اصول حدیث پر ان کا بڑا نام ہے، مقدمہ ابن صلاح ان کی مشہور کتاب ہے، صفحہ نمبر 103 پر لکھتے ہیں، محدثین وغیرہ ہم علماء کے نزدیک ضعیف سندوں میں تساہل برتا گیا ہے۔ ہاں موضوع نہ ہو، موضوع کے سوا ہر قسم کی روایت اور اس پر عمل مواعظ، قصص، فضائل اعمال، ترغیب ترہیب وغیرہ امور میں جائز ہے جنہیں عقائد احکام سے تعلق نہ ہو۔ ابن صلاح کہتے ہیں۔ امام ابن امام کہتے ہیں کہ
फ़ज़ाइल अमाल में हदीस ज़ईफ़ जो मौज़ू न हो उस पर अमल किया जाएगा। फ़तुल क़दीर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 349। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने अन-नुक़त अला मुक़द्दम इब्न सलाह पर उन्होंने वज़ाहत की है। जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 308 मतबू अर-रियाज़ में लिखते हैं, मुहद्दिसीन उलमा किराम ज़ईफ़ सनदों में तसाहुल बरतते हैं। हाँ, मौज़ू रिवायत न हो उसके अलावा हर किस्म की रिवायत पर अमल करते हैं। अल्लामा जलालुद्दीन कासमी अद-दिमश्की ज़ईफ़ हदीस के बारे में लिखते हैं, ज़ुहद मकारिम अखलाक जिनका ताल्लुक़ हलाल और हराम से नहीं होता, मौज़ू न हो तो उन रिवायात पर नरमी बरतते हैं, उस पर अमल करते हैं। ये सारे मुहद्दिसीन कह रहे हैं। अल्लामा हलवी भी यही कहते हैं कि जमहूर उलमा का मसलन फ़ज़ाइल अमाल में हदीस मौज़ू न हो तो उस पर अमल करना जायज़ है। इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैह फ़तहुल मुग़ीथ सफ़ा नंबर 73 पर लिखते हैं कि ज़ईफ़ हदीस फ़ज़ाइल अमल के लिए मकबूल होती है। इसी तरह ज़ैनुद्दीन इराक़ी रहमतुल्लाह अलैह अत-तक़यीद वल ईदाह में लिखते हैं सफ़ा नंबर 135 में। बुरहानुद्दीन अबू इसाक़ शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह अशज़ुल फ़िया में लिखते हैं सफ़ा नंबर 332 जिल्द नंबर 1। इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह अल-मुस्तदरक अल-सय्यन जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 490 पे। इमाम इब्न दकीक रहमतुल्लाह अलैह किताबुल इमाम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 171 पर। हाफ़िज़ इब्न तैमिया फ़तावा इब्न तैमिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 39 में। और महमूद ईदान जरह रवा जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 50 में। अली बिन नायफ अल खुलासा में सफ़ा नंबर 39 में। और गैर मुक़ल्लिदीन के शेखुल कुल सैयद नज़ीर अहमद दहलवी फ़तावा नज़ीरिया में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 303 पर। नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान भोपाली दलील तालिब अला अर्ज़ मुतालिब सफ़ा नंबर 899 में। मौलाना सनाउल्लाह अमर तसरी गैर मुक़ल्लिद अखबार अहले हदीस 15 शवाल 1346 में। मौलाना अब्दुल्लाह रोपड़ी गैर मुक़ल्लिद फ़तावा अहले हदीस जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 443 में। ये सारे कहते हैं कि फ़ज़ाइल अमाल में ज़ईफ़ हदीस पर अमल करने को सही समझते हैं। यानी फ़ज़ाइल अमाल में सारे कहते हैं कि ज़ईफ़ हदीस फ़ज़ाइल अमाल में ली जाएगी। तो ये भी एक हदीस है। इसमें चूँकि रावी में के हाफ़ज़े में कमज़ोरी होती है, बाज़ औक़ात रावी कवी होता है और उम्र बढ़ने के बाद उसका हाफ़ज़े में कमज़ोरी होती है, तो इस वजह से कहते हैं कि ज़ईफ़ हदीस है, ये अहकाम में नहीं ली जाएगी, अक़ायद में नहीं ली जाएगी, लेकिन फ़ज़ाइल में ली जाएगी। किसी ने इसका इनकार नहीं किया कि मन घड़त है, यहाँ आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं है। और अगर ये कहते हैं कि ज़ईफ़ हदीस मन घड़त मौज़ू होती है, तो यही जो हदीस का इनकार करते हैं, ये किस हमें हदीस का इनकार करना, क्योंकि ज़ईफ़ हदीस के मौज़ू मनगढ़ंत नहीं होती है। मौज़ू बिल्कुल लो लेवल पर आ जाती है, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने मेरी तरफ झूठ मनसूब किया वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं होता। ज़ईफ़ हदीस आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान होता है। बीच में रावी की कमज़ोरी की वजह से उसमें जो कमी आ जाती है, इस वजह उसको ज़ईफ़ कहते हैं। लेकिन फ़ज़ाइल अमाल में और बाज़ मुहद्दिसीन इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हम अहकाम में भी क़ियास की वजह हम ज़ईफ़ हदीस पर अमल करते हैं। फ़तावा इब्न तैमिया में ये मौजूद है, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के कौल। अब आइए वो लोग जो ज़ईफ़ हदीस को मौज़ू मनगढ़ंत कहते हैं, अब मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। एक ही इनका मुहद्दिस है ज़ुबैर ज़ई, वो कहता है कि हदीस ज़ईफ़ है, और उसी हदीस को शेख अलबानी कहते हैं सही है। और एक पूरा चार्ट है जिसको शेख ज़ुबैर ज़ई कहते हैं कि ये हदीस सही है, और उन्हीं चार्ट को यानी 10 हदीसों को शेख अलबानी कहता है ये ज़ईफ़ है। तो आप क्या जिनको अलबानी ज़ईफ़ कह रहा है उसको मौज़ू मनगढ़ंत करेंगे? उन्हीं अहादीस को ज़ुबैर ज़ई क्या कह रहा है, सही कह रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। मिशकातुल मसाबी से सैकड़ों अहादीस हैं जिनको ज़ुबैर ज़ई ने ज़ईफ़ कहा है, उन्हीं अहादीस को अलबानी ने सही कहा है। और सैकड़ों ऐसी अहादीस जिनको अलबानी ने सही कहा है, उन्हीं अहादीस को ज़ुबैर ज़ई ने क्या कहा है, ज़ईफ़ कहा है। सिर्फ ये 10 मिसालें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो लोग ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि ज़ईफ़ हदीस मौज़ू मनगढ़ंत है, अब वो क्या फ़ैसला करेंगे इनके बारे में, वो खुद जवाब दें कि ये मौज़ू हैं मनगढ़ंत हैं, ये क्या है, कौन सी मौज़ू मनगढ़ंत होंगी, अलबानी वाली मौज़ू मनगढ़ंत होंगी या ज़ुबैर ज़ई वाली। आइए चार्ट आपके सामने है। मिशकातुल मसाबी में एक चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ 10 हदीसें जिनको ज़ुबैर ज़ई कहते हैं कि ये ज़ईफ़ है, और इन्हीं 10 हदीसों को अलबानी कहते हैं सही है। 232, 248, 260, 263, 264, 247, 316, 323, 344, 346, 348, ये 10 हदीसें हैं जिनको ज़ुबैर ज़ई कहता है कि ज़ईफ़ हदीस है। इन्हीं 10 को अलबानी कहता है कि सही है। अब वो लोग जो कहते हैं कि मौज़ू मनगढ़ंत रिवायत होती हैं, ज़ईफ़ होती हैं, तो अब वो किन को लेंगे?
اب دوسری 10 احادیث ہیں جن کو البانی کہتا ہے ضعیف ہیں، اور انہی 10 احادیث کو شیخ زبیر زئی کہتا ہے یہ صحیح ہیں۔ 619، 675، 771، 1341، 1351، 1377، 295، 1486، 1502 اور 1583، یہ 10 حدیثیں جن کو البانی کہتا ہے کہ یہ ضعیف ہیں اور زبیر زئی کہتا ہے یہ صحیح ہیں۔ وہ لوگ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ضعیف حدیث موضوع من گھڑت ہوتی ہے، وہ جواب دیں کہ ان میں سے البانی والی موضوع من گھڑت ہوں گی یا زبیر زئی والی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔